hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Shana Ramani Karavanda, Ramani Karavanda, Ramani Karavanda, Rama. Uda Ramani Karavakramana Karavasha Karavanda, Ramani Karavanda, Ravana Karavanda, Rama. Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya Tumaro Pitram, Dhanya Tumaro Pitram, Dhanya Tumaro Pitram, Dhanya Tumaro Pitram, Dhanya Tumaro Pitram. Ida Ravani Karavasha Kala Ravana Daravanda, Ravana Karavanda, Ravana Daravanda, Ravana. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Ida Ravani Karavanda, Ravani Daravasha Kala Ravani Daravanda, Ravana Daravanda, Ravana Daravanda, Ravana. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shana Ravani Karavanda, Ravani Daravanda, Ravana Daravanda. Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu. Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu. Puravakramani Karavanda, Ravani Karavasha Kala Ravana Karavani Karavanda, Ravana Karavanda. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh Lord, how much, how much, how much, how much, how much, how much, how much. Shakaravanda, Ravani Karavanda, Ravani Karavanda, Ravana Karavanda. Holy, 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 holy. Holy Oshana, Ravani Karavanda, Ravani Daravanda, Ravani Daravanda, Ravana Daravashavara. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya, 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 tumhara pavitra naam aur dhanyavad, 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 dhanyavad. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Holy, 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 holy. Shabara kala Ravana Daravanda, Ravani Karavanda, Ravani Daravanda. Puravakramani Karavasha Kala Ravana Karavana Karavanda, Ravana. Hallelujah, 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 hallelujah. प्रभु तुम्हें महान 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 तुम्हें महान व सर्वशक्तिमान परमेश्वर तारावाणी खारवंत रमणी तुम्हें पूजा प्रशंसा करो पाए एकमात्र योग्यवंत परमेश्वर हालेलुया कारण तुम्हारा पूर्वर कौन से ईश्वर निर्मित रहिला तुम कार्य नहिब हालेलुया हालेलुया तुम्हें आदिवंत आरंभ शेष कवक्षट प्रभु रिबेरी बरा 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 बंदाला रमणी कारवंदाला रमण होली 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 धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम जीसु का नाम रे दया करो अवन करो समस्त पाप दोष दुर्बल तोजित मार्जना करो प्रभु जीसु भगवान रक्षण दो तो परिशुद्ध करो पवित्र तार सुंदर तुम्हारा भजना क्रिया आत्मा सत्र पिता रूपासन ब्राह्मण को दया करो अवन करो समस्त मंडली प्रति एवं तुम्हारा समस्त मंडली पर दया करो अवन करो समस्त प्रियजनवान को प्रति प्रतिवासी पड़ोसी को प्रति मध्य अनुग्रह करो Ravaní Kharavasha Kala Ravani Kharavanda Rama Daya Karo Raman Karo Grama Sahara Rajyo Desava Sindhu Prati Daya Karo Sabare Satya Jnat Honko Prabhu Sei Satya Saman Ko Mukta Karo Hallelujah Hallelujah Tumatra Satya Je Tumhe Tumo Puri Tumo Preto Jis Tustum Jan Charan Jivana Prapta Honko Sei Piri Samartha Mishtar Vasunga Varum Samartha Jat Vasingu Suddha Tumhe Anugrah Karo Taravani Kharavat Ravana Kharavanda Rama Ao Tumhe Nirav Naho Prabhu Nishcha Tumhe Karjo Karo Cha Ao Tumhara Hare Karo प्रभु लोकमान को विश्वस्त लोकमान तुम्हें सर्वत्र प्रेरणा करी तुम्हें कार्य करुवछ अनेक अंगो तुम्हें पितांग संगे सम्मिलित तुम्हें करुवछ यदा रवानी खारवर्षा कला रवानी खारवंदला धन्य धन्य तुम नाम धन्य तुम्हें मंगलमय तुम मंगल घटे विष्णु तापरी परमेश्वर बात प्रामान करो पापा मन करो मंगल निवारण करे थाय प्रभु आउ जे की सरल भाव रे आचरण करे तुमर वाक्य सबलतार मंगल करे जो माने तुमको भय करंदी ओ प्रभु समान कौन सी मंगल विषय अभाव हुई न था इधर रवानी खारवर्षा कला रवानी खारवंतर धन्य धन्य आत्मनाम धन्य जीसु का नाम रे दया तुम्हारा पवित्र पाद तले समस्त विषय समर्पण करी प्रभु जीसु का नाम रे प्रार्थना करूँ
तेरी चिंता तू क्यों चिंता करता है करता हूँ मैं तेरी चिंता तू क्यों चिंता करता है
धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य करो पितराम 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 इधरमणि खारवश्य कलरमण त्रमणि खारवंदल रवण तरवंदल रवण तरवंदल रवण तरवंदल होली 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 हालेलुया 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 धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु शबर कलर बना दर बंदल रवण दर बंदल रवण दर बंदल हालेलुया 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 इधर भद्रमणि कलरमणि कलर शकलर हालेलुया 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 शबनि कलरमण दर बंदल रवण दर बंदल रवण हालेलुया 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 Holy, 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 holy. Shakala Ramania Karavangala Ramani Karavangala Ramana Hallelujah, 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 hallelujah. Shaka Papa 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 Bara 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Idravandala Ramana Hallelujah, 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 hallelujah. Shabara Kalaravana Taravandala Ramana Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shabara Kalaravani Daravandala Ramana Daravandala Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Oh Lord, Hamas, 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 Hamas. Oh Lord, Hamas, 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 Hamas. Yodramani Kalaravana Daravasha Kalaravani Akaravani Kalaravana Daravana Daravana. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. धन्यवाद 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 तुम्हारा पवित्र नाम और 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 धन्यवाद ग्लोरी उतरवा शक्कमनी अतरवनी थारवंगल रमना दरवंगल Hallelujah 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 praise 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 Jesus praise Jesus praise Jesus praise Jesus praise Jesus Oh Lord have mercy Glory uttramani karavangala ramani karavangala shabba ba 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 shabba ra ba 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 Holy 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 We praise on you for the glory we praise on you for the glory we praise on you for the glory Holy 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 Monama dhanya monama dhanya monama dhanya monama dhanya monama dhanya monama dhanya monama Vidaravani Karavasha Karavana 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 Hallelujah 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 hallelujah
Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Glory be your name. Glory be your name. Glory be your name. Glory be your name. Glory. धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु। धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु। धन्य तुम्हारा विधान, धन्य तुम्हारा विधान, धन्य तुम्हारा विधान। विधारमणि कारव शक्ल रमण करमणि कारव नल्ल रमण करमण नल्ल रमण करमण नल्ल रमण। उदारमणि कारव नल्ल रमणि दारमण नल्ल रमण करमण नल्ल रमण। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु। धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु। धन्य प्रभु, धन्य तुम्हारा विधान, धन्य तुम्हारा विधान। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Love you, child. प्रार्थना करो।
বাড়ি টানা পড়ে গেলে তুমি উঠেই যাও, নয় বছরে তুমি ধরি খাও। সেটা মহানম্ব ধন্যবাদ 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 প্রভু। প্রভু যিশু তুমি দয়া করো। ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉଙ୍କ ଦେହ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ସୁସ୍ଥ ଦିଅ। ତୁମର ବାକ୍ୟ ବଢ଼ି ତୁମେ ଏହାର ଦିଅ। ସେତେ ମହାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ 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 ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା ବାବା। ଭୂମି ମାମାନି ନାରାବା ବାବାରି ତାନା ମାମାନି ନାରାବା ବାବା। ତୋ ଦାସ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଦେବତା ହୃଦୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କରିବ। ତାଦେହରେ ସାଥେ ସାଗୁଣ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତେରେ ହାଲେଲୁୟା ବାବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦୟା କର। ଦାସଙ୍କ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର। ହାଲେଲୁୟା ବାବା 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 ବାବା। ମାମା ମାମା ନିନା ବାବା ରିତାନା କାନା ନିନା ବାବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦୟା କର ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। তুমি প্রার্থনা শুনিছ উত্তর দিয়েছ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହା ମାଗିଛ ଯାଉଛି ପ୍ରଦାନ କର। ତ୍ରାଣ କଥା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛି। झिरमिया 33 पर्वर 3 पदर लेखा अच्छी तुम्हें आम निकट में प्रार्थना कर तुम आम तुमको उत्तर दवा पुणी तुम अज्ञात महत् व दुष्कर विषय मान तुमको देखाइबा। प्रार्थनार उत्तर प्रभु दियंती एवं महत् विषय मान से साधन करती प्रार्थनार उत्तर द्वारा। जेपरिकी दानिएल प्रार्थना करते आउ किपरि सिंह मानकर गर्तरु प्रभु तांको उद्धार कले। दाऊद मध्य सेपरि सर्वदा प्रार्थना करुथिले से जो संकट मध्य गति करते एवं प्रभु तांको आउ से उद्धार कले। धार्मिक मानकु सर्व संकट उद्धार करने पाई प्रभु कहिछन्ति गीत संगीतार लेखा अछि। तबे प्रार्थनार उत्तर दे जो प्रभु अज्ञात महत् दुष्कर विषय मान साधन करती आम मन अनेक समय निश्चय किछि प्रश्न उठे अनेक मन सेपरी आउ प्रश्न उठी थाए जे प्रभु मोर प्रार्थना कहीं शुणुना मु तो एत प्रार्थना करुच्ची प्रभु कहीं मोर प्रार्थना शुणुना। निश्चय तार अनेक विषय अच्छी एटा चिंता करने कहीं प्रभु प्रार्थना शुणती ना यही विषय बहुत कथा कहबार अच्छी। गोटे विषय आज केवल मुझे कहवाई चाहूँगी से है केमिति आमको प्रार्थना करने को हम लिखाई एफिसियो पुस्तक 6 पर्व तार 18 पदरे सर्व प्रकार प्रार्थना व निवेदन रे सर्वदा आत्मा साहाय्य रे प्रार्थना कर। आमने आत्मा रे प्रार्थना करने आवश्यक अर्थात पवित्र आत्मा रे। तेणु मध्य आउरी स्पष्ट रूपे लिखाई जिहुदा आउ तार 20 पदरे जे हे प्रिय माने तो माने आना आपण मान अति पवित्र विश्वास उपर आपण मानकर धर्म जीवन रूप गृह निर्माण कर पवित्र आत्मा रे प्रार्थना कर। ये स्पष्ट रूपे कही पवित्र आत्मा रे प्रार्थना करने पवित्र आत्मा रे आत्मा रे कहीं आम को प्रार्थना करने को हम प्रधानतः आत्मा रे प्रार्थना न कले आमने ठीक भाव में प्रार्थना करि पारि न थाउ। ताहा रोमियो 8 पर्व 26 पदर लेखाऊँगी। आउ से प्रकार आत्मा मध्य आम मान दुर्बलतार साहाय्य करती कारण कौन प्रार्थना करिया उचित ताहा आम्भे माने जानू ना
କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ଅକଥନ ଆର୍ତ୍ତନାଦରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କରନ୍ତି। ପୁଣି ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି, ସେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଭାବ କ'ଣ ତାହା ଜାଣନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସାଧୁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କରନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣୁନାହୁଁ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ। ଯାହା ସବୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ହୁଏତ ସେଗୁଡ଼ାକ ଉଚିତ ନଥିବ। ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁନଥିବେ ସେପରି ବିଷୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ମିଳେ ନାହିଁ। ଆମେ ଯାହା ଚାହୁଁ ସେହି ଅନୁସାରେ ବିଷୟ ଘଟେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୃହ ମୋ ନାଁରେ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କଲି, ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବାସଗୃହ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୃହ ତିଆରି କରିବା ସମୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି। ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ପାଷ୍ଟର କାହାକୁ ଡକେଇ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେଟା ଭଲ ବିଷୟ। କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭରୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟଭାରକୁ ସମର୍ପଣ କର ବୋଲି ଲେଖା ହେଉଛି। ତାହାରେ ଆଉ ସେ ଆମର ସଂକଳ୍ପକୁ ସେ ସ୍ଥିର କରିଦେବେ, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଉ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହେଉଛି ତଦନୁସାରେ ଅନେକ ସେପରି କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଟା ଉତ୍ତମ ବିଷୟ। ଆଉ ହିତବୋଧ 16 ପର୍ବ 2 ପଦରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତ ଆପଣ ଦୃଷ୍ଟ। ଆଉ 3 ପଦ ଲେଖା ହେଉଛି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ସମର୍ପଣ କର, ତହିଁରେ ତୁମର ସଂକଳ୍ପ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହେବ। ତେଣୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଭଲ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସେପରି ବିଶେଷ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନେ ଡାକନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଦେଖାଦେଇଛି, ନିଜ ପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୁଁ ଆଉ କଲି, ସେତେବେଳେ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟରେ କେତେ ଅଧିକ ସଫଳତା ଦେଖାଯିବା କଥା। କାରଣ ମୁଁ ତ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ଅନେକ ତାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆଉ ଲାଭ ସ୍ୱରୂପ ହେଇଛି ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ତର କେତେ ଅଧିକ ରୂପେ ଆଉ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ପ୍ରଭୁ ଦେବା କଥା। ମାତ୍ର ଦେଖାଗଲା ଯେ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ମୋତେ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସେ ଗୃହଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ପରେ ବନ୍ଦ ହେଇକି ରହିଗଲା ଯେ ଆଜି ଯାଏ ସେ ବନ୍ଦ ହେଇକି ସେ ରହିଗଲା। କାହିଁକି? ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ ଆମେ ଜାଣୁନାହୁଁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଆଉ ଏଇ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ସବୁକିଛି ବିଷୟ ତୁମଠାରେ ମୁଁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ମୋର ଏଇ ସଂକଳ୍ପକୁ ତୁମେ ସ୍ଥିରୀକୃତ କର, ଏଟାକୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯେଉଁ ପ୍ରୟୋଜନ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଅ, ଉପଯୁକ୍ତ ଲୋକମାନେ ଆଉ ସେମାନେ କାମ କରନ୍ତୁ, ମୂଲିଆ ମିସ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଲାଗି ଠିକ୍ ସମୟରେ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। କେବଳ ଆମେ ଯେ ରହିବୁ ତାହା ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବଖରା ଆଉ ସେଟା ଅଛି, କରାହେଇଛି ସେଇଠି, ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ୟ ସବୁ ବଖରା ଠାରୁ ବଡ଼। ସେଇଠି ତୁମର ସେବା ହେବ, ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ହେବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ। ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୁଁ କରୁଥିଲି, ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଆଦୌ ମିଳିଲା ନାହିଁ। 1% ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ତର ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ ନାହିଁ, କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ। କାରଣ ସେ ଗୃହ ତ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆଉ ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ନଥିଲା। ମାତ୍ର ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେ ନିବେଦନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ରୋମୀୟ 8 ପର୍ବର 27 ପଦରେ। ତେଣୁ ଯଦି ମୁଁ ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ହେଇ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା, ମୋ ନିଜ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ପ୍ରଭୁ ତାହା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ପୁଣି ମୁଁ ଆଉ ସେଇଠି ମୋତେ ଜଣାଇ ଦିଆଗଲା ଯେ ଆଉ ତୁମେ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ ତାହା ତୁମେ ଜାଣୁନାହଁ, ବା ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହଁ। ଯଦି ମୋତେ ଏପରି କୁହାଗଲା, ମୋ ପାଇଁ ଏପରି ଘଟିଲା,
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ନ ଘଟିବ। ଯେପରି ପିତର କହିଲେ, ଆଉ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଯଦି କଷ୍ଟରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ ତାହେଲେ ପାପୀ କେଉଁଠି ମୁହଁ ଦେଖେଇବ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୁଡ଼ାକ ଠିକ୍ ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ, ସେଇଟା କରିବା କଥା ନାହିଁ, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ, ଆମେ କରିକି ଚାଲୁଛୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ତାହାମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସ୍ୱଭାବରୁ ତାହା ଜାତ ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପରେ ସେହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖି ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ପାଠ ସରିଗଲା ପରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ। ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଲେ ସେଇଠି ହିଁ ସେଲେକ୍ଟ ହୋଇଯିବା ପାଇଁ, ଭଲ ଚାକିରିଟିଏ ପାଇବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଏପରି ଅନେକ ବିଷୟରେ ଆଉ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ଲୋକମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ମାତ୍ର ବେଳେବେଳେ ସେସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ। ଯେପରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଥିଲି ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି ଆଉ ମୋତେ ଗୋଟେ ଭଲ ସରକାରୀ ଚାକିରିଟିଏ ମିଳିବ। କିଛି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲି, ଆହୁରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲି ନିଜକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି। ନାହିଁ, ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷାରେ ଖରାପ କରିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, କେବଳ କଥା ପଦକରେ ସେମାନେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନେକ ଅନେକ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି, ମୋ ପାଇଁ ହେଲା ନାହିଁ କେମିତି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ। ମୁଁ ହୁଏ କିମ୍ବା ଆଉ ଯେ କେହି ହୁଅନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କଲେ, ଯେଉଁ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ନ ଚାହାନ୍ତି ଏପରି ବିଷୟ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆମେ କରୁଥିବା ସିନା ଯାବଜୀବନ ତାର ଉତ୍ତର ଆମକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ମିଳିଲା ତାହା ଆମମାନଙ୍କର ଆଉ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ନାହିଁ, ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ନାହିଁ, ଅମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ତାହା ହେବ। ଆଉ ତେଣୁ ଯେପରି ଆଉ ଲେଖା ଅଛି, ମିଶର ଦେଶରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଆଉ ଜାତି ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିକି ଆସିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ମାଂସ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା କଲେ, ସେ ପ୍ରାନ୍ତରେ ମୋଶା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ ଆଉ ଭାଟୁ ପକ୍ଷର ମାଂସ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଖାଇବେ ବୋଲି ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦିଆଗଲା। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ଆଉ ମହାମାରୀ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ, ବହୁତ ଲୋକମାନେ ମଲେ। ଆଉ ତେଣୁ ଯାହା ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଆମେ ମନେ କରୁ, ବେଳେବେଳେ ତାହା ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ସେପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ତାର କିଛି ଉତ୍ତର ମିଳିନଥାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଆଉ ଭୁଲ କରିଥାଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ। ତେଣୁକରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ଯାହା ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେବ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଜନ 5:14 ଅନୁସାରେ ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାନେ କରୁ, ଆମମାନଙ୍କର ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ ଶୁଣନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କ ସାମରେ ଆମର ଭରସା ଅଛି, ତାଙ୍କଠାରେ ଆମର ଭରସା ଅଛି, ଏପରି ଲେଖା ଅଛି। ତେଣୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସେଇ ଏଫେସୀୟ 6:18 ଏବଂ ଜିହୁଦା 20 ସର୍ବ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ସହିତ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କେତୋଟି ବିଷୟ ନିହାତି ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଆଜି ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 14:14, କାରଣ ମୁଁ ଯଦି ପରଭାଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ତେବେ ମୋର ଆତ୍ମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ଫଳହୀନ। ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପରଭାଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୋର ବୁଦ୍ଧି ସେତେବେଳେ ଫଳହୀନ ହୁଏ, ମାନେ ସେଇଟା କେହି ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ପରଭାଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବା କଥା କହିବା ଦ୍ୱାରା ମାତ୍ର ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଗୁଢ଼ ବିଷୟ ମାନ କୁହାଯାଏ। ସେଇ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 14:2 ଲେଖା ଅଛି। এইটা ଆବଶ୍ୟକ। ଅନେକ ଯେହେତୁ ପରଭାଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହୁଏ ନାହିଁ, ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ମିଳେ ନାହିଁ।
परभाषा कहवा निहाती आवश्यक कारण लिखाला सर्वप्रकार प्रार्थना निवेदन सहित आत्मा साधन कर जहाँ आमर आत्मिक जीवन में निष्ठा जात कर प्रथम करंती 14 पर्व 4 पदर लिखा जे परभाषार कथा कहे से निजर निष्ठा जन्माए माने तर आत्मिक जीवन आउ मजबूत हो जाए सुदृढ़ हुए तेणु पाउल कहती से प्रथम करंती 14 पर्व 18 पदर मु तुम समस्त अपेक्षा अधिक रूपे परभाषा कथा कह ईश्वर को धन्यवाद दूची यथेष्ट परभाषा से कहते जद्वारा अनेक प्रार्थना प्रभु शुणुते द्वारा अनेक महत् महत् कार्य साधन होता जिरिमिया 33 पर्व 3 पद सफल होता तुम्हें आम निकट प्रार्थना करो आम तुम उत्तर दें तुम अज्ञात महत्व दुष्कर विषय तुमको देखा पितर मध्य परभाषा प्रार्थना करते समस्त प्रेरित माने परभाषा प्रार्थना करुले आउ से परभाषा कथा कहते पेंटिकस्ट दिन में से पवित्र आत्मा प्राप्त हेले जीशु माता मरियम से निज मध्य परभाषा प्रार्थना करते कथा कहते कारण से मध्य से 120 जन मध्य जड़े थे पवित्र आत्मा प्राप्त होगापाई पेंटिकस्ट दिन में आने सब पवित्र आत्मा पूर्ण ही आत्मा जमी कहवाई शक्ति सेपरी अन्य भाषा आउ से सब कथा कहवाक लगिले आउे से आद्य मंडल आम देखुचु से कार्य सबू किपरि वाक्य प्रचार करुँच प्रार्थना करुँच हस्तार्पण करुँच आउ लोक मैंने पवित्र आत्मा प्राप्त होती परभाषा कहते भाववाणी से कहते परभाषार यथेष्ट व्यवहार थिला एबे मध्य आउ सब बेले ताहा आवश्यक तामानकर आत्मिक जीवन को मजबूत कर आउ जन्मरु प्राय 23 वर्ष पर्यंत यही सत्य मो ठार गुप्त थिला गोटे ख्रीष्टीय परिवार जन्म होते अनेक आउ धर्म कर्म साधन करने मु बड़ उद्योगी थी स्पिरिचुअल एक्टिविटी सब करने मात्र यही विशेष सत्य मु जानी नी जिते प्रभु मो निकटे ताहा प्रकाश कले आउ से मोर चक्षु फिटिगला आउ मु मनरे संकल्प कली मते यही अनुभूति दरकार मते पवित्र आत्मा पाइबा को हबो मते परभाषा कहवा को हबो जदि एटा सत बाइबल रे जहाँ तो लेखा होची एटा जदि सत एवं जदि सफल होची वर्तमान मध्य सेपरी लोक माने से अनुभूति पाउछंदी पवित्र आत्मा पाउछंदी परभाषा कथा कहउछंदी एटा जदि सत ताले मु संकल्प कली मु जो पर्यंत ताहा आउ से अनुभूति न पाइछि से पर्यंत मु छाड़ी ना मु कौनसी जागतिक कार्य लिप्त रही ना एपरी भाव में दृढ़ मनस्थ कली संकल्प कली एवं प्रभु जीशु दिने उच्च स्वर करी जदि कहीं तृषित मो निकट को आसी पान करू तार अंतरु जीवंत जलस्रोत प्रवाहित होठार विश्वासकारी माने जो आत्मा पाइबा जो समान विषय से यह कहले बोली लेखा अच्छे जौन 7 पर्व 37-39 पद मध्य तेणु से तृषा मो ठारे देखागला आउ मो भितरे मुझे सृष्टि कली प्रभुंकर अनुग्रह माथ्यू 5 पर्व 6 पद अनुसार लिखा होची धार्मिकता निमित्ते क्षुभित तृष्ण धन से परितृप्त हेबे नचे तुमर आउ पोस्ट ग्रेजुएशन शेष होगापर पागल रकमर समस्ते आउ लगी पड़ते चाकरी पाइबापी सेटापी तो एत पाठ पढ़ा पड़ता आउ से बरामपुर यूनिवर्सिटी भंज विहार लेडीज जेंट्स हॉस्टल रे शह शह पिला थिले समस्ते पागल पोस्ट ग्रेजुएट आउ समस्ते कंप्लीट कर बाहरी आउ समस्ते चाकरी पाइबापी कंपेटिटिव एग्जाम देवाई समस्ते पागल मात्र से समस्त मध्यरु मु पूरा भिन्न थिली मु पागल होती अनुभूति पाइबापी यही धर्मशास्त्र बाइबल रे लेखाई वाक्य को मुझे आउ सत्य प्रमाणित करने मुझे हासिल करने पवित्र आत्मा पाइबापी परभाषा कहवाई मु पागल होती कारण गोटे प्रकृत सत्य मोर अंतर प्रभु देले प्रकाश कले जे तुम्हें तुम जीवन क्षण के दृश्य कि अदृश्य बा बाष्प करी एबे जदि तुम प्राण चलीज ताले तुम कौन कर तुम भविष्य संबंध में तुम ये चिंता करुच तुम जीवन मरण जहाँ हाथ अच्छी कथा टे चिंता कर तांकु संतुष्ट करने चेष्टा कर देख
ତୁମର ସବୁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଏଇ ବାସ୍ତବ ଚିନ୍ତା ମୋ ଭିତରେ ଆସିଲା ଆଉ ମୁଁ ସେହିପରି ଭାବରେ ଅଗ୍ରସର ହେଲି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ୱେଷଣ କଲେ ସବୁ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କିଛି ଅନୁଭୂତି ସାକ୍ଷ୍ୟ ବି ଶୁଣିଥିଲି, ସେମାନେ କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେଲେ, ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଯାହାର ଚାକିରି ଦରକାର ଚାକିରି ଦେଲେ, ଯାହା ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ସେପରି କଲେ। ମୁଁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ ହେଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି ତାହେଲେ ଯେତେ ମୋ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଥିଲେ ସେ 1981 ମସିହାରେ, ଆଉ ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଭଞ୍ଜ ବିହାରରୁ ରଙ୍ଗେଲୁଣ୍ଡା ତା'ର ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ନାମ, ଆଉ ଗୋପାଳପୁର ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ ଟିକିଏ ଦୂରରେ ତାହା ରହିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଯିବି, କାରଣ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ସିନା ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗତିକ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ସିନା, ସେକୁଲାର ଏଜୁକେସନ୍ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ତା'ର ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଆଉ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଉ ମୁଁ କରିବି, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ମୋ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଏପରି ମୋ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ଥିଲା। କାରଣ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ଅଛି, ସେଇଟା ବି ସଫଳ ହେଲା ନାହିଁ। ଦେଖିଲି ମୋର ସବୁ ମୁଁ ହାସଲ କଲି, ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିଲା ଆତ୍ମିକ ଆଉ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ, ପବିତ୍ରାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲି, ପରଭାଷା କଲି, ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଉନ୍ନତମାନର ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ା ପାଇଲି। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ମନରେ ଥିଲା ଏବେ ତ ମୁଁ ଚାକିରି କରିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ସେପରି ହେଲାନି। ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ତାହା ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଭାବରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଗତରେ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲୋକ ହେବି। ଆଉ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଶିଷ୍ଟ ପୋଲିସ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୁଁ ଦେଖୁଥାଏ, ମୋ ନାଁ ନେଇ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କର। ସେତେବେଳେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଥିଲେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ, ତାଙ୍କୁ ସେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ସେ ମୋତେ ଡାକି ନେଉଛନ୍ତି, ଚାଲ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଚାଲ, ଭଲ ତୁମକୁ କାମ ମୁଁ ଦେବି ସେଠି। ପୁଣି ମୁଁ ଆହୁରି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛି, ଆଉ ସେଣ୍ଟରରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ହାଉସ୍ ମୋତେ ଦିଆହେଇଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ମିନିଷ୍ଟର, ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର କହିକି ମୋର ନାଁ ଲେଖା ହେଉଛି। ମୁଁ ସେ ରୁମ୍ରେ ମୁଁ ଆଉ ଭିତରେ ମୁଁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଏପରି କେତେ ନା କେତେ ବିଷୟଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ସବୁ ଦେଖିଲି, ମାତ୍ର ଏସବୁ ସଫଳ ହେଲାନି ମୁଁ ଯେମିତି ଚାହୁଁଥିଲି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗଭୀର ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପାଇଲି। ଆଉ ସେଇ ଯିଶା 55 ପର୍ବର 8-9 ପଦ ଅନୁସାରେ ଆମର ସଂକଳ୍ପ ତୁମର ସଂକଳ୍ପ ପରି ନାହିଁ, କି ତୁମର ମାର୍ଗ ଆମର ମାର୍ଗ ପରି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆମର ସଂକଳ୍ପ ତୁମର ସଂକଳ୍ପ ଠାରୁ, ଆମର ମାର୍ଗ ତୁମର ମାର୍ଗ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚତର, ଯେପରି ପୃଥିବୀ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଉଚ୍ଚତର ଉଚ୍ଚତର। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲି, ଉବୁଡ଼ ହୋଇ ପ୍ରଣାମ କରି, ମୋର ଇଚ୍ଛା ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲ ନାହିଁ, ତୁମ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୁମେ କଲ ମୋ ଜୀବନରେ, ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ କଲି। ଆଉ ମନ ମୋର ବଦଳିଗଲା। ମୋର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେସବୁକୁ ହଟେଇ ଦେଲି, ମନରୁ ଦୂର କରିଦେଲି। କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଲି, ବୁଝିପାରିଲି ଯେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଚାକିରି ଦରକାର। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କେତେ ଦିନ ଯାଇ କରିବି। ସେହି ସମୟରେ ତ 1982 ମସିହାର କଥା, ଜଷ୍ଟ ମୋର ପାଠ ସରିଛି, ଭବିଷ୍ୟତ ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି ସମୟ ଆସିବ ଯେତେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଚାକିରିରୁ ମୋତେ ଅବସର ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ରିଟାୟାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତାପରେ ମୋତେ ଯେଉଁ ସବୁ ବେନିଫିଟ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ମିଳୁଥିଲା ସେସବୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ମିଳିବ। ଚାକିରି ଥିବା ସମୟରେ ଯେପରି ମୋର ଗୁରୁତ୍ୱ ମହତ୍ତ୍ୱ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଉ ଥିଲା, ସେଇଟା ଆଉ ମୋତେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ମୋତେ ଆଉ କେହି ମାନିବେନି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ଲୋକ ହେଇଯିବି, ବଡ଼ ବୟସ ସବୁ ଚାଲି ଯାଇଥିବ, ଆଗ୍ରହ ଉତ୍ସାହ ଏଭଳି ବି ନଥିବ। ଆଉ ତେଣୁ ଏପରି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ମୋ ଭିତରେ ଆସିଲା ଯେ କେତେ ଦିନ ପାଇଁ, ବେଶୀ ହେଲେ 60 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସିନା। ତେଣୁ ଯାହା ବି ହେଉ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରାୟ 24 ବର୍ଷ ମୋତେ ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଆଉ ପ୍ରାୟ 36 ଇୟର୍ସ, 36 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ମୁଁ କୌଣସି ଭଲ ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତି, 36 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଓ ସେଟା କେତେ ବେଶୀ ବୋଲିକି ଆଉ ଲାଗୁଥିଲା। ନିଜ ପାଇଁ, ପରିବାର ପାଇଁ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ମାତ୍ର ଆଉ ସେମିତି କରିଥିଲେ ଏବେ ପ୍ରାୟ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ମୋର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା, ହେଲା ନାହିଁ। ମୋର ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ, ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକରେ ପରିଣତ ହେଇଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଅସାଧାରଣ ଲୋକ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ।
ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କଥା କହିଲେ କିପରି ସେ ବଡ଼ ପୋଲିସ ଅଫିସର ମୋତେ ତାଙ୍କ ନେଉଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଦେଉଛି ପୋଲିସ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇ ଭିତରେ ଆଉ ସେ ଗାଡ଼ି ସବୁରେ। ମୁଁ କହୁଛି ମୋତେ କାହିଁକି ଏଠିକି ଆଣିଲେ, ମୋର ଅଲଗା କାମ ଥିଲା। ଜଣେ ବଡ଼ ପୋଲିସ ଅଫିସର ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କାମ କରିବ। କେତେ ନା କେତେ ବିଷୟ ସବୁ ଦେଖାଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ। ଆଉ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଆଉ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ପାଠ ପଢ଼େଇଥିଲେ, ବହୁତ ଆଶା କରିଥିଲେ ଆଉ ମୋ ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଉପକାର ହେବ କହି, କିନ୍ତୁ ଥରେ ବସିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ସେମାନେ ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ। ଦିନେ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ବସି ଘରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ। ଆଉ ବାପା କହିଲେ ଦେଖେ, ଆଉ ତୁ ତୋର ଚିନ୍ତା ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲୁ ସେଟା ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଆଉ ଏବେ ତୁ ଯା, ବାହାରେ ଯା, କୌଣସି ସହରକୁ କେଉଁଠିକି ଯା, ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ତୋତେ ଚାକିରି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ହେବ। এই ସତ୍ୟ ତ ଆମେ ବି ଗ୍ରହଣ କଲୁ, ଆଉ ଏଇଥିରୁ ଆମେ ହଟିବା ନାହିଁ। ଚାକିରି ତ ଆବଶ୍ୟକ ନା। ସେଇଟା ବି ହଠାତ୍ରେ ମୋତେ କେମିତି ମୁଣ୍ଡ ଘୁରେଇଲା ପରି ଲାଗିଲା। ମୋ ଉପରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବୋଝ ଲଦି ଦିଆହେଉଛି। କୁହାହେଲା ହଁ ହଁ ମୋ ମନରେ ଅଛି, ହଁ ଚାକିରି କରିବା, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ହଠାତ୍ ମୁଁ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରୁନି। ଯାହା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଅନେକ ଅଙ୍ଗାରେ ମୋତେ କହିବାକୁ ହେବ, କରିବାକୁ ହେବ, ଆଉ ପୁରା ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହି ଖାଲି ଚାକିରି ପାଇଁ ଆଉ ମୁଁ ଲାଗି ପଡ଼ି କାମ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତି ରହିବି, ଆଉ ମୁଁ ସେପରି କରିପାରୁନାହିଁ, ନିଜକୁ ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରୁନାହିଁ। ସେମିତି ଜୀବନ୍ତ ଜଳସ୍ରୋତ ଉଛୁଳି ଉଠୁଛି ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ପୁରା ଏକମତ ହେଇପାରିଲି ନାହିଁ ବାପାଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ। ଏଣେ ମୋର ଉଦ୍ଯୋଗ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ତେଣୁ କିଛି କଥା କହିଲି, ଦେଖ ଆଉ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ମନରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରେରଣା ଅଛି। କ'ଣ କରି ମୁଁ ଠିକ୍ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ, କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ବାପା ମୁଖ ଖୋଲି କହିଲେ, ଘରେ ସମସ୍ତେ ବସିଛୁ ମାନେ ମୋର ଜନ୍ମର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଦେଲେ। ଆଉ କହିଦେଲେ ଆଉ ଏପରି ତୋର ଜନ୍ମ, ବିବାହର 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତାନ ନଥିଲା। ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ ମୋର ଜନ୍ମ ହେଲା। 3 ଦିନ ବେଳକୁ, ଜନ୍ମର 3 ଦିନ ବେଳକୁ ଆଉ ଗିର୍ଜାରେ ଡେଡିକେଟ୍ କରାହେଇଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ ନା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ କହିକି ଏସବୁ କଥା ବାପା କହିଲେ। ମା ନୀରବ ହେଇକି ବସି ଶୁଣୁଥାଏ। ଆଉ ତାପରେ ବାପା କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ତୋତେ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଯଦି ଏଇଟା ତୋର ଜନ୍ମ ଏପରି ଥିଲା, ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମର ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କର। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମର କଥା ବୁଝିବେ। ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ, 8-9 ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭିତରେ ବାପା ଏତିକି କହିଲା ପରେ ମୋ ମନ ଏମିତି ଆନନ୍ଦରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। କୃତଜ୍ଞ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗଭୀର ବାକ୍ୟ ସବୁ ଧ୍ୟାନ କଲି। ଦେଖିଲି ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବା ଅଳ୍ପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ମନ ହେଲା ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି। ଆଉ ମୋର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ରହିବ ନାହିଁ। ଏବେ 5-6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଆଉ ଜାଗତିକରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ରିଟାୟାର କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ମୋର ଗୁରୁତ୍ୱ ହ୍ରାସ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନରେ ତାହା ଭଲରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆଉ ମୋତେ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ, ମୋ ମନକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ, ଆହୁରି ମୋ ମନରେ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୋତେ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଯେଉଁଠିକି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ପୃଥିବୀରେ 1000 ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱ ଚାଲିଛି ଯୀଶୁଙ୍କର। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 20 ପର୍ବରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି। ଦାନିଏଲ ମଧ୍ୟ ନବୁକଦନେସ୍ସର ରାଜାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରି ତାହା କହିଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ତାହା ଅବିନାଶ୍ୟ ହେବ। ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ତହିଁର ଦାୟିତ୍ୱ ଭାର ଦିଆଯିବ, ଆଉ ସେମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ 1000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। ସେ ରାଜତ୍ୱ ବିଷୟ ମୋତେ ଦେଖେଇଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଅଳ୍ପ କେତେକ ପୃଥିବୀରେ ଶାସନ କରୁଥିବା ୱାର୍ଲଡ ରୁଲର୍ସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ ଥିଲି। ହାଲୋ କମାଣ୍ଡୋ କହି ମୋ ସହିତ ଡାହାଣ ହାତ ମିଶାଇଲେ, ମୁଁ ବି ହାଲୋ କହିଲି। ମୋ ପିଠିରେ କାନ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତ ରଖିଲେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖେଇଲେ। ତାପରେ ପାଉଲଙ୍କ ପରି ମୋତେ ଲାଗିଲା ଜଗତର ବିଷୟ
ଆବର୍ଜନା ପରି ମନେ କର। ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଉଛି ଏ ଜଗତର ବିଷୟ ସବୁ ଆବର୍ଜନା। ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଅଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତକେ ନଥିବ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ବେଳେବେଳେ ଶୟତାନର ଚାତୁରୀ ଆଉ ଫାନ୍ଦ ପରି। ସମସ୍ତେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମଣ୍ଡଳୀଗଣକୁ ଆତ୍ମା କ'ଣ କହନ୍ତି? ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେ ଶୁଣୁ। ତେଣୁ ଏଇଠି ବୁଦ୍ଧିର ଆବଶ୍ୟକ, ବୁଝିବା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅନନ୍ତ କାରଣ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ସେ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରଭୁ ମଠାରେ ଦେବା ହେତୁରୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଠାରେ କୃତଜ୍ଞ ହେଉଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ମୋର ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱ ମହତ୍ଵ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ହ୍ରାସ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇ ଜଗତରୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ତାହା ଏମିତି ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ତାହା ଚିନ୍ତାର ବାହାରେ। ମାତ୍ର ଅନେକ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜଗତରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ମହତ୍ଵ ଅଛି, ପରକାଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଭରସା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏପରି ଅନେକ ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାବେଳେ। ତେଣୁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ମିଳୁନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ରୋମୀୟ 8 ପର୍ବ 26 ପଦ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ଆଉ ଅକଥନୀୟ ଆର୍ତ୍ତନାଦରେ ଆତ୍ମା ନିବେଦନ କରନ୍ତି, with groanings that cannot be uttered। ଆଉ ଗ୍ରୋନିଂ ଗୋଟେ ଗ୍ରୋନ୍ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଆର୍ତ୍ତନାଦ, କ୍ରନ୍ଦନ, ରୋଦନ, ବିଳାପ ଥିବା କହ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଯେଉଁଟା ଆମେ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ପରଭାଷା ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ କହନ୍ତି। ମାତ୍ର ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ପରଭାଷା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ରୋଦନ ନାହିଁ, କ୍ରନ୍ଦନ ନାହିଁ, ବିଳାପ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଏଭ୍ରି 5 ପର୍ବ 7 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ପ୍ରବଳ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ଓ ଅଶ୍ରୁ ସହକାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଅଶ୍ରୁ ସହକାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯିବ, କ୍ରନ୍ଦନ କରି, ଇଂରେଜୀ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଉଛି ଆଉ NIVରେ ୱାର୍ଡସ୍ କ୍ୟାନଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, କଥା ଦ୍ୱାରା ସେଇଟାକୁ କହି ହେବ ନାହିଁ। ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଆତ୍ମା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ସେ ଗ୍ରୋନିଂ ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଭାବ କ'ଣ ତାହା ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଭାବ ଦ୍ୱାରା ତାହା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ଗ୍ରୋନିଂ, ରୋଦନ, ବିଳାପ 3 ଥର ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ମନେ ଅଛି। ମୋର ଭଉଣୀ ଶାନ୍ତି, ତାର ପ୍ରାଣ ଚାଲି ଯାଉଛି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦ୍ୱାରା, ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଥରେ ମୁଁ ପ୍ରବଳ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରିଥିଲି, କାନ୍ଦିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲି। ଯେତେବେଳେ କଟକ ମୁଁ ଆସିଲି ପ୍ରଥମେ, ମୁଁ ଜାଣିନି କେଉଁଠି ରହିବି, କୌଣସି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ରହିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି ଆଉ ତାହା ବିଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ଜାଣି, ସେତେବେଳେ ବି ଖୁବ୍ ରୋଦନ କରିଛି। ଆଉ ଥରେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବାଧା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ଚାହିଁଲି ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ନ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ କରିପାରିବିନି କହିକି ବହୁତ ରୋଦନ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି। ଖାଲି ରୋଦନ କରି ନାହିଁ, 10 ଦିନ ଉପବାସ ମଧ୍ୟ କରି, ଦିନ ରାତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବହୁତ ରୋଦନ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି। ଆଉ ସେଇଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ସ୍ୱୟଂ ଯୀଶୁ ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦେଇକି ମୋତେ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ। ଆଉ ସେହିପରି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ମୋର ମନେ ନାହିଁ କେବେ କେବେ ସେମିତି ରୋଦନ କ'ଣ କରିଥିବି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବାକ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧ। ଲେଖା ହେଉଛି ଯିଶା 30 ପର୍ବ 19 ପଦରେ, ସେ ତୁମ କ୍ରନ୍ଦନ ରବରେ ଅବଶ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଶୁଣେ, ମାତ୍ର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ବିଳମ୍ବ ଯଦି ହେବ ବହୁତ ଭଲରେ ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ। କାରଣ ଗୀତ ସଂହିତା 6 ପର୍ବରେ ଆଉ ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ କ'ଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତ୍ରି ଶଯ୍ୟାକୁ ଲୋତକରେ ଭସଉଛି, ମୁଁ ଖଟ ତିନ୍ତଉଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଯେତେ ସଙ୍କଟ ଥିଲେ ବି ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ମରମ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପାହାଣ୍ଡ ଅଛି ବୋଲି କଲେ ପ୍ରଭୁ ଶେଷରେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ଏବଂ ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ସର୍ବ ସଙ୍କଟରୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ତାଙ୍କଠାରେ ମୁଖାପେକ୍ଷା ଯଦି ସେଇ ପ୍ରକାର ରୋଦନ, ବିଳାପ, ଅଶ୍ରୁପାତ ଆମର ନ ହେଉଛି, ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନା, ପରଭାଷା କହୁଛୁ ବୋଲି ସେଥିରେ ଖୁସି ହେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଆଉ ପରଭାଷା ନିହାତି ଦରକାର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ପରଭାଷା ନିହାତି ଦରକାର। ଯାହା ମୁଁ ସବୁଗୁଡ଼ା କହିଗଲି, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏପରି ଭାବନ୍ତି, କାହିଁ ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ହେଇପାରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହାନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ହେବ, ବାଇବେଲ କହୁଛି। ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷକ, ପ୍ରଚାରକ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ନେତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏହି ସତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରନ୍ତି ନାହିଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରଭାସ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ହେତୁରୁ ବାକ୍ୟକୁ ଭଲ ରୂପେ ବୁଝେଇ ନ ପାରି ସେମାନେ କହନ୍ତି କ'ଣ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆଉ ପରଭାଷାରେ 10,000 କଥା ବୁଦ୍ଧିରେ
ପାଞ୍ଚୋଟି କଥା କହିବା ଭଲ କହିବି ସେତିକି, କିନ୍ତୁ ପରଭାଷାରେ କଥା ମନା କରଣି ଲେଖା ହେଇଛି। ପରଭାଷାରେ ଆଉ ଯେ କଥା କହୁଛି ସେ ଆଉ ତାର ଅର୍ଥ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା, ଅନେକ କଥା ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ଯିବା କଥା, ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ସେ ଅନୁଭୂତି ନାହିଁ, ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ, ନା ସେ ଅଭିଷେକ ଅଛି, ନା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଲୁକ 24:45 ପଦରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେଲେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବୁଝିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ପ୍ରଭୁ କରିଛନ୍ତି ନା କେବେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଛନ୍ତି? ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଭୁଲ ଭାବରେ ସେ ସମସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ବିଷୟ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୌଣସି ସଂକଳ୍ପ ନିବାରଣ ହୋଇପାରିବନି। ମୋତେ ମୋ ପରି କେତେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଉଠି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ମୋ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ବୋଝ ଭାର ଅଛି। ମୋତେ ଅନେକ ସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଇଛ, ମୁଁ ଏମିତି ଚୁପଚାପ ହେଇକି ମୁଁ ରହିବି ନାହିଁ। ମୋତେ କାମ କରିବାକୁ ହେବ, ମୋତେ ପଠାଅ, ଚାରିଆଡ଼େ ମୋତେ ପଠାଅ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କୁ ମୋତେ କହିବାକୁ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ, ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ମୋ ମୁଖରୁ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ସେ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଅନେକ ଗମନସ୍ପର୍ଶୀ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଉଦ୍ୟମ କରେ, ଯେପରି ସେହି ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ ଏବଂ ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବ ବୋଲି ଲେଖା ହେଉଛି। ଆଉ ରୋମିଓ 12:11 ପଦରେ ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ଶିଥିଳ ହେବ ନାହିଁ। ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବାକୁ ହେବ, ଆଉ ଶିଥିଳ ନ ହେଇକି ପରଭାଷା କହିକି ଆଉ ରୋଦନ ବିଳାପ କରିକି, ଏହିପରି ଭାବରେ ତିନିଟି ବିଷୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁ, ତାହେଲେ ଏସବୁ ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ନ ମିଳିକି ରହିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି, ତୁମେ ଆମ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଆମେ ତୁମକୁ ଉତ୍ତର ଦେବା, ପୁଣି ତୁମର ଅଜ୍ଞାତମ ଦୁଷ୍କର ବିଷୟ ଦେଖିବା। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଉଦାରବାଣୀ ଖାରବର୍ଷା କାଲା ରବାନିଆ ତାରବାଣୀ କାରବନ୍ଦଲ ରବା। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ହେଉ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା। ଇତରବାଣୀ କାରବର୍ଷା କାଲା ରବାନିଆ କାରବନ୍ଦଲ ରବାନୀ ଖାରବତ୍ରମନ କାରବନ୍ଦଲ ରବାନୀ କାରବନ୍ଦଲ ରବାନୀ ଦାରବନ୍ଦନମ। ତୁମେ ମହାନ 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 ଓ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛ ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଓ ପ୍ରଭୁ ଅକଥନ ଆର୍ତ୍ତନାଦରେ ପରଭାଷା କହି ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ପାଉଲଙ୍କର ସଦୃଶ ଶିଥିଳ ନ ହୋଇ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇ ଆଉ ତୁମେ ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ତର ଦେଇ ଅଜ୍ଞାତମ ଦୁଷ୍କର ବିଷୟମାନ ସାଧନ କରିବ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟାକର ପ୍ରଭୁ, ସର୍ବତ୍ର ତୁମର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ତୁମେ ଦିଅ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟାକର। ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମରି। ତୁମର କଣ୍ଡାବିଧ ପାଦକୁ ପ୍ରଣାମ ଆଉ ଚୁମ୍ବନ କରି ଶୁଣିଲ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଆମେନ୍। ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ।